أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ پاک کا بے حد فضل و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سجائی جانے والی اس پاکیزہ بابرکت اور خوبصورت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے، محترم محمد شعیب صاحب نے، حافظ خرم صاحب نے، دیگر احباب نے جس عقیدت سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں گا۔ زمانہ، وقت، ٹائم، زمان اپنی حیثیت میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جگہ، مکان اپنی حیثیت میں کوئی مقام شرف نہیں رکھتا۔ کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کر کوئی اس زمین کو چومتا نہیں ہے، کوئی وہاں بوسے نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر میں رفع حاجت نہیں کر سکتا، یہاں پر میں اپنے قدم نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نزدیک چونکہ وہ جگہ مقدس نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک چونکہ وہ جگہ مقام رفیع پر فائز نہیں ہوتی، اس لیے کوئی بھی اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، زمانہ عظیم ہوتا ہے تو کسی کی نسبت سے،
جگہ عظیم ہوتی ہے تو کسی کی نسبت سے، پھر جس کی نسبت ہے وہ جتنا عظیم ہوگا زمانہ بھی اتنا عظیم ہوگا، جگہ بھی اتنی ہی عظمتیں پاتی چلی جائے گی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کا سردار بنایا، اللہ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنایا، اللہ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں کی سردار رات بنایا۔ ذہن کہتا ہے، عقل کہتی ہے، توجہ اس طرف جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ راتوں کی سردار رات میں، دنوں کے سردار دن میں، مہینوں کے سردار مہینہ میں اللہ نبیوں کے سردار کو پیدا فرما دیتا؟ ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ زور لگانا، ذوق شوق کا اظہار کرنا، یہ جتنی محبت بندہ کرے تو وہ اپنی محبت، اپنے پیار کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے بات سن کے خاموش رہنا ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے عرض یہ کیا کہ لیلۃ القدر راتوں کی سردار، جمعہ دنوں کا سردار، رمضان مہینوں کا سردار۔ ذہن کہتا ہے کہ راتوں کی سردار رات، دنوں کا سردار دن اور مہینوں کا سردار مہینہ ہوتا، اور محبوب مکرم جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو سب نبیوں کے آقا ہیں، جو سب نبیوں سے بلند و بالا ہیں، وہ تشریف لے کے آتے، مگر رب تعالیٰ نے محبوب کی ولادت کے لیے انتخاب کیا تو ماہ ربیع الاول، انتخاب کیا تو پیر شریف کا دن، انتخاب کیا تو 11 اور 12 کی درمیانی رات۔ مولا کیوں؟ کہا ایک طبقہ تو ایسا ہے، ایک طبقہ اور گروہ تو ایسا ہے، محبوب رمضان المبارک میں آتے تو یوں ہی میلاد مناتے، محبوب جمعہ کے روز تشریف لاتے تو یوں ہی میلاد ہوتا، محبوب لیلۃ القدر میں جلوہ فرما ہوتے تو یوں ہی میلاد ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جن کو یہ کہنے کا موقع ملتا، میلاد تو بڑا بنایا جا رہا ہے، آمد کے تذکرے تو بہت زیادہ ہے، مرحبا مرحبا کے نعرے تو لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگی ہیں، محلے سجے ہیں، مگر کیوں نہ یہ سب کچھ ہوتا؟ پیدا جو رمضان میں ہوئے، آئی جو لیلۃ القدر میں، پیدا جو جمعہ کے دن ہوئے، میرے مولا نے محبوب کے لیے انتخاب کیا اس مہینے کا، پیر کے دن کا، 11 اور 12 کی رات کا، زمانے کو بتایا لوگوں میرا محبوب کسی سے عظمت لینے نہیں آیا، سب کو عظمتیں دینے تشریف لایا۔ فرمایا میرا محبوب کسی زمانے سے شان لے گا نہیں، مگر یہ ضرور ہوگا مہینہ رمضان کا بھی آئے گا، مہینہ شعبان کا بھی آئے گا، مہینہ ذی الحج کا بھی آئے گا، مہینہ عید الفطر کا بھی آئے گا، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ جلوہ فرما ہوگا، اہل محبت کی محبت، اہل عقیدت کی عقیدت، پیار والوں کی عقیدت کا اظہار دیکھ کے شرق والے، غرب والے، زمین والے، آسمان والے، عرش والے، جنت والے کہیں گے مصطفیٰ تو ایسا ہے جس زمانے کو نسبت عطا کر دے وہ زمانہ زمانوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ دوستو، مکہ میں میرے حضور کا ولادت اور میلاد اور مولد ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس سے پہلے، قابل غور بات کہہ دی میں نے، حضور کی ولادت سے پہلے سب سے افضل مقام بیت اللہ تھا پورے مکہ شریف کے اندر۔ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یا اللہ یہ ایک وقت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بننا ہے۔ ذہن کہتا ہے، دل کہتا ہے، جب تیرے محبوب کی ولادت ہوتی تو تیرے گھر میں تیرا محبوب آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو ذہنوں کی
پستی ہے، یہ جو ذہنوں کا گھٹیا پن ہے، یہ جو ذہنوں کے اندر سفلی جذبات ہیں، ان سے اوپر ہو کے حضور کے میلاد میں بیٹھی ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ جو باتیں ہیں نا کہ بچہ ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے، وہاں ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہاں یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس سے ذرا اوپر ہو کے سوچئے، اس سے ذرا اوپر ہو کے محفل میلاد میں بیٹھئے. اس محبوب کی ولادت پہ پاکیزگی سے ہٹ کر سوچنا اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی حماقت ہے. لوگوں سوچو، وہ محبوب جب پیدا ہوا ہے تو پاکیزگی اپنی کس انتہا کو چھو رہی ہوگی کہ اس محبوب نے پہلا قدم لگایا. سیدہ آمنہ کا گھر تو سیدہ آمنہ کا گھر ہے، مکہ تو مکہ ہے، حجاز تو حجاز ہے، عرب تو عرب ہے. اس محبوب نے ایک قدم لگایا، کل زمین کو پاکی کی خیرات عطا فرما دیا. اب کوئی جاہل یا احمق کہے کہ ولادت کے وقت یوں بھی ہوتا ہے، ولادت کے وقت یوں بھی ہوتا ہے، تو میں عرض کروں گا یہ محبوب وہ محبوب ہے جو اس کائنات میں آیا ہے تو صرف پاکیزگی لے کے نہیں آیا، پاکیزگیاں تقسیم فرمانے آیا ہے. دوستان محترم، میں نے یہ عرض کیا کہ مکہ سب سے افضل جگہ تھی. یا اللہ وہاں ولادت ہوتی، اور وہاں ولادت ہونا بھی بڑی شان ہے. کعبہ میں ولادت ہونا بھی بڑی، بولے کعبہ میں ولادت ہونا بھی بڑی شان ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں چلے اس کو حذف کر دیں، اور بڑی باتیں ہیں، کل پھر ایک اور حذف کر دیں، اور بڑی باتیں ہیں، پرسوں ایک اور حذف کر دیں، اور بڑی باتیں ہیں. تو یہ کسی زہریلی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں جو عقیدت اور محبت سے دور لے کے بندے کو جا رہے ہوتے ہیں. سچ یہی ہوتا ہے، نہ ماننے سے نقصان اپنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی عزت دی ہو تو مانتا جا، رب تیرا سر بھی اونچا فرما دے. یہاں آپ نے ذکر مصطفیٰ پاک بھی کیا، ذکر آل مصطفیٰ بھی کیا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. اگر کچھ ہوگا تو ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ پھر ان پاکوں کا ذکر کرو. پھر کچھ ہوا تو پھر ذکر کرو. جتنی بیماری بڑھتی جائے آپ ڈوز بڑھاتے چلے جائیں، انشاءاللہ یا شفا ہوگی یا پھر بیماری بڑھنے سے ایک بڑی رکاوٹ قائم ہو جائے گی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ان کا بھی ہوا، ذکر ان کا بھی ہوا. تو میرا ذہن دو طرف گیا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. ایک ہے گولڑے کا تاجدار، اور پیار کیجئے اور محبت کیجئے. ایک ہے بریلی کا تاجدار، محبت سے کہیے. اب نعت مصطفیٰ شروع ہوئی، تاجدار گولڑا کا قلم چلا. توری یاد ہے من کا چین پیا. نعت ہے، حضور کی نعت لکھی، لیکن لکھتے لکھتے حضرت فرمانے لگے جیا تڑپت ہے درشن دیجو صدقہ حسن حسین پیا. پھر یہ نعت چلتے چلتے یہاں پہنچی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. بریلی چلے نعت شروع ہوئی، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. چلتے 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 امام احمد رضا کا قدم یہاں پہنچا، قلم یہاں پہنچا، تصور یہاں پہنچا، تخیل یہاں پہنچا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں نے کہا بابا جی گولڑے شریف والے، آپ کا ذہن اور حافظہ تو اتنا مشہور ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کیا تھا پورا حفظ ہو گیا.
آپ نے الگ سے قرآن حفظ نہیں کیا، ناظرہ پڑھتے پڑھتے پورا قرآن حفظ ہو گیا، بغیر ارادے کے حفظ ہو گیا۔ لیکن حضور میں ہاتھ باندھ کے آپ کا غلام ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو نعت لکھ رہے تھے، کیا آپ بھول گئے کہ میں نعت لکھ رہا تھا؟ لکھتے لکھتے حسن پاک کا ذکر، حسین پاک کا ذکر، مولا علی کا ذکر، پھر میں نے یہی سوال دہرایا بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں کہ حضور آپ کا فتاوی رضویہ، حضور آپ کی فقاہت، حضور آپ کا حافظہ تو دنیا میں مشہور ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، ابھی تو آپ نعت لکھ رہے تھے، کیا نعت لکھتے لکھتے توجہ ہٹ گئی؟ کیا آپ بھول گئے کہ جناب میں حضور کی نعت لکھ رہا تھا؟ یہاں جناب حسن پاک کا ذکر، یہاں جناب حسین پاک کا ذکر، یہاں سیدہ کائنات کا ذکر، یہ کیا ہوا؟ نتیجہ دینے لگا ہو، ادھر سے بھی یہی جواب آیا، ادھر سے بھی یہی جواب آیا، لوگوں مصطفیٰ کی نعت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب تک رسول اللہ کے بچوں کا ذکر شامل نہ ہو۔ حضور کی نعت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ کا ذکر خیر بھی ہو، رسول اللہ کی اہل بیت سے بھی زبان منور ہوتی چلی جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کعبہ میں پیدا ہونا سعادت ہے، لیکن اللہ نے چنا تو گھر سیدہ آمینہ کا۔ وہی بات دہرا لیجئے، کوئی کہہ سکتا تھا ہم نے تو بنانا تھا میلاد، ہم نے کیا منانا تھا؟ بولیے ہم نے کیا منانا تھا؟ جہاں پیدا ہوں، جس وقت میں پیدا ہوں، ہم تو میلاد منانے والے ہیں۔ کوئی کہتا یار یہ جو ذکر کا، یہ جو چرچے کا، یہ جو جگہ جگہ پر حضور کی باتوں کا، محبتوں کا فیضان جاری ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ قربان جائیے، میرے رب نے کہا میں اپنے محبوب کو پیدا کروں گا تو اس جگہ بیت اللہ بھی جھک کے سلامی دیتا نظر آئے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کوئی زمانہ ہو وہ میرے محبوب کی نسبت سے عظیم ہے، کوئی جگہ ہو اسے بھی عظمتیں میرے محبوب کی نسبت سے ملتی ہیں۔ دوستان محترم، میں نے قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن۔ شاید 500 سال پہلے یا 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے، 100 سال پہلے اس بات کو لوگ اتنا اچھے طریقے سے نہ سمجھ سکتے جتنا آج آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنا شروع کر دیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک بات کی حقیقت ہی نہیں ہوتی، وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن لوگ اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے شاید سچ یہی ہے، اور سچ پردے میں چلا جاتا ہے۔ میری طرف توجہ دینا، کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ قرآن میں میلاد دکھاؤ، قرآن میں آمد مصطفیٰ کے تذکرے دکھاؤ، اور ساتھ ہی یہ کہہ دے کہ کہیں نہیں ملیں گے، حدیث میں دکھاؤ حضور کا میلاد ہے، پھر ساتھ یہ کہہ دے کہ کہیں نہیں ملے گا، تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ وہ بندہ ہے جو یہ تہیہ کر کے چلا ہے کہ میں نے جھوٹ اس کثرت سے بولنا ہے کہ دنیا اسے سچ سمجھنا شروع کر دے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، تو قرآن کھول یا حدیث کھول، میرے مصطفیٰ کے میلاد کے تذکرے بھی ملیں گے، میری حضور کی آمد کی باتیں بھی ملیں گی، اور میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان قرآن و سنت کے ورقوں پہ چمکتی ہوئی تمہیں روشنی عطا کرتی بھی نظر آئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو، یہ لفظ یاد کر لیں تاکہ آپ کو کوئی پوچھے کہ یہ میلاد کر کے آئے ہو کہ قرآن میں بھی ہے تو آپ اس کو کم از کم جواب تو دے سکیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو، بولیے ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو
بھیجا. یہ زبان ہم نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ سنبھال کے کہیں اور استعمال کرنی ہے. یہ زبان ہے رب کے قرآن کے لیے ہے, مصطفیٰ کی نعت کے لیے ہمارے منہ میں موجود ہے. اس لیے اس کو بچائیں نہیں, کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا, ہم نے آپ کو بھیجا. اب سنیے, لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہو, روزہ رکھو میلاد کیوں کرتے ہو, زکوٰۃ دو میلاد کیوں کرتے ہو, حج کرو میلاد کیوں کرتے ہو. میں انہیں یہ کہتا ہوں یہ پیغام ہے, یہ فکر انگیز پیغام ہے. قرآن میں نماز لکھی ہے, قرآن میں روزہ لکھا ہے, قرآن میں حج لکھا ہے, قرآن میں زکوٰۃ لکھی ہے, قرآن میں صدقہ و خیرات لکھا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں مولا جب یہ سارا کچھ تیرے قرآن میں ہے تو پھر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا, یہ کہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی. تو مولا تمہیں یہ بتاتا ہے اے میلاد منانے والوں تم اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تم بڑا عظیم کام کر رہے ہو. مولا ہم کیا کر رہے ہیں, جملہ سنیے گا, ہم یہ کر رہے ہیں کہ رب نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. وہ رب بھیج کر قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے محبوب بھیجا ہے. ہم میلاد منا کر پوری کائنات کو بتا رہے ہیں جو اس نے بھیجا ہے اس کے قدموں کی رحمت ہمارے سینوں پہ نچھاور ہو چکی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی تو جشن ولادت کا کیک بھی کاٹا جانا ہے اور الحمدللہ حضور کے نالین کا صدقہ اس طرح صرف مہمانوں کو نہیں مجمع کو کھلانے کا پروگرام ہے. تو آپ اتنے سوچ بیٹھے ہیں نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آمد مصطفیٰ. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر بتلایا کہ میں نے محبوب بھیجا ہے. پھر ناشکری ہے کہ جب وہ محبوب ہمارے درمیان قدوم میمنت سے جلوہ فرما ہوں تو ہم اس بات کا اظہار نہ کریں مولا تو نے بھیجا ہے, ہم نے اس کے قدموں کی خیرات اپنے دامن میں حاصل کرنے کی سعادت لی ہے. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن, شاہد بنا کر. کیا بنا کر؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ, اور گواہ دو مرحلوں سے گزرتا ہے. ایک ہے تحمل شہادت, ایک ہے ادائے شہادت. میں بالکل آسان سمجھاؤں گا. تحمل شہادت یہ ہے کہ وہ دیکھے, وقوع دیکھے نا, توجہ میری طرف, وقوع دیکھے. اور ادائے شہادت یہ ہے کہ قاضی کے سامنے, جج کے سامنے, عدالت میں جا کر بیان کرے کہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں. ان دو مرحلوں سے اسے گزرنا ہوگا. میں تفسیر جلالین پڑھ رہا ہوں, صاحب جلالین نے لکھا کہ حضور شاہد ہے تو کس پر؟ فرمایا الا من ارسلتا الیہ, ہر اس پر شاہد ہے, ہر اس پر گواہ ہے جس کی طرف اس محبوب کو بھیجا گیا ہے. حضور آپ کو کس کی طرف بھیجا گیا؟ صحیح مسلم کہتی ہے ارسلت الی الخلق کافہ. میں عاشقوں کے امام کی زبان میں کہنے لگا ہوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان میں کہنے لگا ہوں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک رسول پاک کی مصطفیٰ ہے. کہا ہر اس کی طرف بھیجا گیا ہو, جس کی طرف بھیجا گیا ہو اس پہ گواہ ہو, اس پہ شاہد ہو. کس کی طرف بھیجے گئے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق, کل مخلوق کا رسول بن کے آیا ہو. توجہ دینا, میں نے کہا گواہ کو دو مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. ایک واقعہ دیکھنا ہوتا ہے, دوسرا گواہی دینا ہوتی ہے. میلاد منا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین, چونکہ حضور گواہ ہے. کس پہ
पे गवाह है, इस कायनात के आगाज से लेकर इस कायनात के इंतहा तक सब पे मेरे हुजूर गवाह बन के आए। जिस पे बंदा गवाह हो उसे देखना जरूरी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो हो चुका है रब ने मुझे उसका इल्म भी दिया है, और जो क़यामत तक होने वाला है वो भी मदीने वाले की आंखों के सामने है। मीलाद मना के क्यों बैठे हो, मीलाद सजा के क्यों बैठे हो? इसलिए कि हमें यकीन है। किसी ने कहा था मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़्सम, उसने कहा रक्स गुनाह होना अच्छी चीज नहीं, मगर मैं इसलिए रक्स गुनाह हूं कि जिसके लिए रक्स गुनाह हूं वो महबूब मुझे तक रहा है, मैं उसके सामने हूं, उसकी निगाह मुझ पे पड़ रही है। दोस्तों मीलाद इसलिए मनाते हैं, ये तसव्वुर रख के अब जितना वक्त आपने यहाँ बैठना है बैठे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस कायनात के आगाज से लेकर इस कायनात की इंतहा तक सबकी तरफ रसूल बन के आया हो। अल्लाह ने कहा जिसके रसूल हो उसके गवाह हो। नतीजा ये हुआ इस कायनात के आगाज से इख्तिताम तक सब कुछ मेरे हुजूर की निगाहों के सामने। नूरपुर वाले हूँ या फैसलाबाद वाले, कराची वाले हूँ या रावलपिंडी वाले, पाकिस्तान वाले हूँ या इंडोनेशिया वाले, हिंदुस्तान वाले हूँ या जमाने के किसी मकाम पे रहने वाले हो, लोगों एक अकीदा दिल में बसा के यहाँ बैठो और जहाँ बैठो वहाँ बैठो कि तुम जिस आका का मीलाद कर रहे हो उस महबूब की निगाहों के सामने कर रहे हो। दूसरी बात गवाही पेश करना, गवाहियां और भी होंगी लेकिन जब मेरे महबूब गवाही देंगे तो उस गवाही पे फैसला हो जाएगा। 12 बजे का टाइम है, कमो बेश आप लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैं बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? और मैं जहां जाता हूँ इस लालच में जाता हूँ, आप भी जहां जाए ये लालच लेके जाए, ये तसव्वुर लेके जाए, ये ख्याल लेके जाए कि या रसूल अल्लाह आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन आपकी गवाही पे होना है। हम सिर्फ ये अर्ज लेके बैठे हैं, दामन फैला के बैठे हैं, दरखास्त इतनी है हुजूर जब गवाही आपने देनी है तो इतना जरूर फरमाए ये मेरे मिलाद पे नाराज होने वाले नहीं है। या अल्लाह ये वो महशर के मैदान में आए हैं जो मेरी आमद का वक्त अपने अंदर पाते थे, लबों पे दरूद व सलाम सजाते थे, हर तरफ झंडियां लगाते थे और कायनात को ये पैगाम देते थे देखो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, कायनात सब रसूलों से सजी, मगर जो नबियों की सदारत का, जो नबियों की इमामत का, जो नबियों की सियादत का ताज लेके आया है वो हमारा आका है, सैयदा आमिना का लाल है, सैयदा ज़हरा का बाबा है और हसनैन करीमैन का नाना है जिसके मिलाद में आज बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। क्यों मिलाद मनाने बैठे हैं? अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को शाहिद बना के भेजा। क्या बना के भेजा जी? शाहिद। और शाहिद का माना है गवाह। गवाह तो मैं भी हूँ, अल्लाह की तौहीद की गवाही मैं देता हूँ, हुजूर की रिसालत की आप भी सारे गवाह हैं, देते हैं। आपसे पहले जो लोग गुजर गए हैं वो भी गवाही देते हैं और जो अंबिया इस कायनात में तशरीफ लाए उन्होंने भी गवाहियाँ दी, उनके जो मोमिन उम्मती थे उन्होंने भी गवाहियाँ दी। लेकिन मेरा रब कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा, मेरे महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा। साहिब रूहुल बयान ने कहा ये
इस बिना पर है इंसान नहीं बने थे, जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था, सितारे नहीं थे, सूरज नहीं था, फरिश्ते नहीं थे, चरिंद परिंद नहीं थे, अल्लाह की कोई मखलूक अभी वजूद में नहीं आई थी। एक रब था, दूसरा नूरे मुस्तफा था। कहा जिसने गवाही दी वो शाहिद है, मगर वो शाहिद बाई तौर बाई माना है कि उसने मुस्तफा की जुबान से सुन के रब की तौहीद को माना है, नबियों की नबूवत को माना है। फरमाया जिस जुबान ने सबसे पहले रब की तौहीद की गवाही भी दी, रब की अजमत की गवाही भी दी, वो सैयदा आमिना के लाल है। अभी कायनात में कुछ नहीं बना था, वो महबूब रब की तौहीद की गवाही भी दे रहे थे, अल्लाह की अजमत की गवाही भी दे रहे थे। इकबाल ने एक प्यारी बात की, अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत बात की। कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे कहें कि हुजूर पहले नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। मैंने कहा हमारा अकीदा है कि सबसे पहले नबी भी हमारे हुजूर हैं, सबसे आखिरी नबी भी हमारे, सबसे आखिरी नबी भी हमारे। मैं बड़ी सादा से अंदाज में ये बात आप हजरात तक पहुंचाने लगा हूँ। बहुत सारे लोग फौत हुए, आज तक कोई खरबों लोग फौत हो चुके होंगे, बल्कि कई खरब लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। मुझे बताइए जितने लोगों को दफन किया जाता है इसी आसमान के नीचे दफन किया अपने इहाते में लिए हुए हैं, तो जिस मुस्तफा की वसातों के सामने ये आसमान एक दाने की हैसियत भी नहीं रख रहा। मुझे कहने दीजिए इस आलम का ये है मेरे हुजूर की वसात, ये है मेरे हुजूर की शान, और ये है मेरे हुजूर की अजमत, और ये है मेरे हुजूर का मकाम। कहा तुम कहते हो, तवज्जो मसला समझा रहा हूँ। पहला इंसान जब उसने आंख खोली, ऊपर नजर की, क्या देखा? आसमान। क्या देखा? क्या देखा? जो आखिरी इंसान आएगा वो जब आंख खोलेगा पैदाइश के बाद, ऊपर देखे तो क्या नजर आएगा? आसमान। वो पहला कहेगा सबसे पहले, तवज्जो, मैंने देखा। आखिरी कहेगा सबसे आखिर में, मैंने देखा। कहा जाएगा और तू पहला है, वो आखिरी है। आसमान तो उस वक्त भी मौजूद था, आसमान तो उसके बाद भी मौजूद रहा, आसमान तो आज भी मौजूद है। लोगों मुझे कहने दो, सबसे पहले इंसान जनाब आदम ने आंख खोली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लोगों जो सबसे आखिरी इंसान इस कायनात में आएगा, अगर शर्क से लेके गर्ब तक किसी की अजमतों, शराफतों, शफाअत के चर्चे होंगे तो वो सैयदा आमिना के लाल है। ये जंजीर ना टूटे। अब्बा की खिदमत करो, अम्मा की खिदमत करो, जन्नत मिलेगी। वालिदैन की अजमत पे तकरीर करो, बहुत ऊंचा बयान करो, बहुत शान बयान करो। बाबा बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर, सीधा जन्नत जाएगा। इनको राजी कर, अल्लाह राजी होगा। मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, एक तालिब इल्म उठ गया, एक जवान उठ गया, एक साइल उठ गया। उसने कहा मेरी माँ बाप की इतनी जो खिदमत की अजमत है, इसमें राज क्या है, इसमें वजह क्या है? तो आप कहेंगे बेटा ये माँ बाप है जिनकी वजह से तू इस दुनिया में आया है। तवज्जो देना। वो पूछे फिर मेरे माँ बाप किसकी वजह से आए हैं? तो जवाब होगा जी उनके माँ बाप की वजह से। जी उनके माँ बाप कैसे जहान में आए? जी उनके माँ बाप की वजह से। ये सिलसिला चलते 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 हजरत जनाबे आदम तक पहुंचेगा। अब तेरे बाबा ने, तेरे बाप ने, तेरे जद्दे आला ने आंख खोली, ऊपर देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह तेरा तो नाम समझ में आया, ये कौन है? कहा ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें भी पैदा किया और तेरी सारी औलाद को वजूद दिया है। मौलवियों, वालिदैन की अजमत पे तकरीर करना तुम पे फर्ज है। जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो।
मगर उनकी वजह से मैं अपने माँ बाप की वजह से वजूद में आया, आप अपने माँ बाप की वजह से दुनिया में आए। उस आका का मीलाद बयान करते जुबान क्यों थकती है, जिस आका की वजह से तू और मैं तो क्या, हमारे माँ बाप तो क्या, इस दुनिया में बसने वाले इंसान तो क्या, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, वो कायनात का खालिक कहता है मैंने जहान बनाया है तो मीलाद वाले महबूब के लिए बनाया। दोस्तों मैं ये अर्ज कर रहा था, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हुजूर गवाह है। हम इसलिए मीलाद मनाते, आज वो देख रहे हैं, कल गवाही देंगे कि ये मीलाद मनाने वाले गुलाम हैं। वह मुबश्शिरन व नज़ीरा, मुबश्शिर भी हैं हुजूर और नज़ीर भी हैं हुजूर। आमाल हसना पे बशारत देने वाले, आमाल सय्या पर बड़ी तवज्जो, आमाल सय्या पर, बुरे आमाल पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वईदात सुनाने वाले। या एक बात मैं आपको दरमियान में रुक कहता हूँ, आम तौर पर ये बताया जाता है कि नदीरन का माना होता है डराने वाला, डराने वाला, डराने वाला, है जी। फिर मौलवी आगे डराने वाले, इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया, हद कर दी, डरा 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 के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, समझिएगा बात को, और अहले इल्म बैठे, ये वीडियो बन रही है। अगर सैलाब आ जाए, खुदा न खास्ता, कहीं पे पानी आ जाए, एक बंदा लेटा हुआ हो और दूसरा दूर से उसे देखे कहे ये तो पानी में डूब जाएगा, वो उसे कहता है सैलाब आया, सैलाब आया, सैलाब आया। तवज्जो करें, अब गौर से ये बात सुन के बताएं, ये जो उसे उठा रहा है और कह रहा है सैलाब में डूब जाएगा, ये उसे डरा रहा है या बचा रहा है? ये उससे हमदर्दी कर रहा है या उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा है? अगर गौर से समझेंगे, ये उसके साथ हमदर्दी है, ये उसके साथ प्यार है, ये उसके साथ मोहब्बत है। मुबश्शिरन, हुजूर बशारत दे तो ये भी उम्मत से प्यार है। नज़ीरन, मेरे महबूब वक्त आने से पहले बता दे कि अगर ट्रैक हो गया, अगर रास्ते से उतर गया, अगर मंजिल छोड़ दी तो फिर ये नुकसान हो सकता है। तो ये भी मेरे मुस्तफा की हमदर्दी है, ये भी मेरे मुस्तफा का प्यार है, ये भी मेरे मुस्तफा का उम्मत पे करम है। गोया के मुबश्शिर वाली शान भी मेरे हुजूर के प्यार की खुशबू फैला रही है, और नज़ीर वाली शान भी ये नहीं बता रही कि सरकार तुम्हें सिर्फ डरा रहे हैं, बल्कि ये बता रही है वो महबूब आने वाले खतरे को कबल अज वक्त तुम्हें बचा के हर किस्म के अजाबों से बचा रहे हैं। वदायन इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, उसके इज़्न के साथ बेइज़्न ही। वसिराजम मुनीरा, मेरी गुफ्तगू क्लोज हो रही है और मैं अपनी बात को समेटूंगा, लेकिन इस बात पे अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको सिराजम मुनीरा बना के भेजा है। जो अभी तक जागते बैठे हैं, मोहब्बत से बैठे हैं, सुनते बैठे हैं, वो कहते सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं करना, जो नहीं भी सुन रहे वो भी एक दूसरे को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं, नहीं, सब ने नहीं कहना, सिर्फ जो मोहब्बत और ज़ौक़ से इस वक्त तक बैठ के सुन रहे हैं, ताकि मुझे समझ आए कि कौन लोग किस अंदाज में बैठे हैं, मैं फिर उतनी गुफ्तगू आप हजरात के सामने करूं। जो मोहब्बत से बैठे हैं वो कहे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। सिराज कहते हैं चराग को, सिराज किसे कहते हैं? चराग को। और चराग का एक हिस्सा मिट्टी का होता है, एक हिस्से में रोशनी होती है। अल्लाह ने अपने महबूब पाक को सिराज कहा ये वो महबूब है जब परवाज करेगा नूरी पीछे रह जाएंगे, नूरी तकते रह जाएंगे, और ये महबूब नूरियों से आगे की मंजिलें तय करता जाएगा। और मेरे महबूब को वो लिबास बशरियत भी अता फरमाया है कि जब मदीने की जमीन पे
जलवा फरमा होंगे तो बेझिझक बिलाल भी कदमों में आके बैठ जाएगा, सुहैब भी कदमों में बैठ जाएगा, उमैर भी कदमों में बैठ जाएगा, हजरत अम्मार भी कदमों में बैठ जाएंगे। कहा उधर जाए तो नूरियों से आगे गुजर जाए, इधर आए तो अपने गुलामों में बेझिझक बैठ जाए। चिराग यही होता है कि देखो तो उसकी नूरानियत भी कमाल पे नजर आती है और उसके एक हिस्से को मिट्टी से बनाया जाता है ताकि उसका रब, उसका ताल्लुक ज़मीन से कायम रहे। फरमाया ये महबूब सिराज बन के आया है जो अनवार और तजल्लियात की दुनिया में बेमिसलो बेमिसाल है और गुलामों से इतनी गरीब नवाजी कोई करता ही नहीं है जितनी आमिना के लाल फरमाते हैं। फरमाया सिराज बना के भेजा। एक तवज्जो तलब बात थोड़ी सी चुभती आप बर्दाश्त कर लेंगे मेरा ख्याल है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े भी ठीक है, हाज़मे भी ठीक है, ज़ौक़ भी ठीक है, मोहब्बत भी ठीक है। जो चिराग होता है ना, चिराग, तो उससे खुशी भी होती है, परेशानी भी होती है। चिराग से खुशी भी होती है, परेशानी भी। आजकल चिराग तो नहीं है ना, ये लाइट आप तसव्वुर कर लें पुराने लोगों ने, लेकिन चिराग को जानते हैं। खुशी भी होती है, परेशानी भी। बोलिए परेशानी भी किसको होती है, खुशी किसको होती है, परेशानी? बाबा जिसके घर में जल रहा है ना उसे तो खुशी होती है, जो चोरी करने आ रहा है वो परेशान हो जाता है, भाई कैसे चोरी करूं, अंधेरा तो नहीं है, चिराग रोशन है। कहते हुजूर की आमद पे कुछ खुश है कुछ परेशान है। मैंने कहा सिराज होता ही वो है जिससे कुछ परेशान होते हैं कुछ खुश होते हैं। हमें परेशानी से वास्ता नहीं है, लेकिन हम आज इसलिए खुश बैठे हैं जिसने रोशनी करके हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर किया है, वो महबूब आया है और उसका मिलाद सजा के ये दीवाने बैठे हैं। सिराज चिराग कहा, सिराज कहा अपने महबूब को। याद रखिए चिराग कभी कभी बुझ भी जाता है, चिराग में से तेल भी खत्म हो जाता है। चिराग की एक जिंदगी होती है, उसके बाद वो खराब भी हो सकता है। और अगर आप चिराग को पर्दे में ले जाए, जमीन के नीचे दबा दें, तो वो अपनी रोशनी खत्म कर देता है। मेरे मौला ने कहा सिराजन, जहन में औहाम पैदा हो सकते थे, मौला ने फरमाया मुनीरन, याद रखना ये वो चिराग है जिसकी रोशनी कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर ये जमीन के चेहरे के ऊपर होगा तो सिद्दीक अकबर की आंखें, उमर फारूक की आंखें, उस्मान गनी की आंखें, मौला अली की आंखें इस चेहरे को देख के मुसर्रत पा रही होंगी, इस चिराग को देख के रोशनी ले रही होंगी। और जब ये चिराग गुंबदे खजरा में जलवा फरमा होगा तो मत समझना कि इस चिराग की रोशनी में फर्क आएगा। मुनीरन, हमने महबूब को वो चिराग बना के भेजा है, वो रोज़ाए अतहर में है, कुल कायनात में उजाला उसी का है, कुल कायनात में नूर उसी का है, कुल कायनात में रोशनी उसी महबूब की है। का सिराजम मुनीरा, सिराज बना के भेजा है। रोशनी सूरज की बहुत होती है, अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब तुझे शम्स बना के भेजा, कहा तुझे सिराज बना के भेजा। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि सूरज बहुत रोशन है, सूरज का नूर बहुत है, सूरज चमकता बहुत है, लेकिन याद रखिए सूरज में एक कमजोरी है, सूरज अपनी रोशनी किसी को मुंतकिल नहीं कर सकता। सूरज की रोशनी अपनी है, जब तक वो चमकता है उस वक्त तक वो रोशनी रहती है। जब वो गुरूब होता है, लाइटें आती हैं, कुमकुमे आते हैं, चिराग आते हैं, इंतजाम किया जाता है। कहा चिराग वो होता है जो खुद भी रोशन होता है। चिराग की ये खुसूसियत है, वो खुद भी रोशन होता है, जो चिराग उससे लग जाए वो भी रोशन होता है, जो चिराग उससे लग जाए वो भी रोशन होता है, जो चिराग उससे लग जाए वो भी रोशन होता है। अब मैंने बता दिया सिराजम मुनीरा। जाए दाता साहब, जाए गरीब नवाज के पास, जाए बगदाद शरीफ, जाए तोसा, जाए गोलरा, जाए पाकपतन, जिस जिस जगह पे जाओगे तुम्हें जो रोशनी मिलेगी, यकीन हो जाएगा
सिराजम मुनीरा, सिराज वो होता है जो खुद भी रोशन हो और जो उससे लग जाए वो भी कायनात में रोशनियां तकसीम करने वाला बन जाता है, वो भी कायनात में नूर 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 बांटने वाला बन जाता है। अब मुझे समझ आई क्यों फरमाया था हजरत बाबूजी ने कि गोलड़े का लंगर कभी खत्म नहीं होगा। राज ये है, कहा गोलड़े का लंगर, गोलड़े का लंगर नहीं है, ये मदीने वाले का लंगर है। जब वो खत्म होने वाला नहीं है तो जो रोशनी वहां से आ रही है वो भी सुबह क़यामत तक चमकती रहेगी, दमकती रहेगी। सुनिएगा मेरी बात को, तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाया सिराजम मुनीरा, हमने महबूब को सिराज बना के भेजा। मुफस्सिरीन ने खूबसूरत लफ्ज कहे, फरमाया अस्सिराज युखज़ु वश्शम्सु ला तुखज़ु, कहा जो सूरज होता है ना बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता, जो चिराग होता है बंदे की उस तक रसाई होती है। फरमाया शम्स नहीं कहा ताकि कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई गुनाहगार, कोई गुनाहों का मारा ये ना समझ बैठे कि शायद मेरी वहां तक रसाई नहीं होगी। कहा रोशनी भी है, चमक चमक भी है, और महबूब को अल्लाह ने वो शान दी है, अगर कोई गुनाहों का मारा हुआ उस दर पे जाता है तो रहमत की खैरात मेरा महबूब उसे भी अता फरमा रहा है। फरमाया ऐ महबूब आपको सिराजे मुनीर बना के भेजा। मीलाद में आने वालों, आखिरी नुक्ता और ये मैसेज है, मीलाद में आने वालों, मीलाद मनाने वालों, मीलाद की खुशियां करने वालों, हुजूर आए हैं, सरकार चमके हैं, हुजूर की रोशनी से हमें ईमान मिला, हुजूर की रोशनी से हमें कुरान मिला, हुजूर की रोशनी से हमें अल्लाह की बेशुमार नेमतें मिली। लेकिन याद रखिए वो ऐसा चिराग है, मैंने कहा जिसकी रोशनी कभी खत्म होने वाली, जिसकी रोशनी कभी खत्म होने वाली। बड़ी तवज्जो से मैं जो मैसेज देने लगा हूँ आप सब हजरात के सुनने की बात है। वो चिराग ऐसा है जिसकी रोशनी कभी खत्म होने वाली। अगर कोई आदमी दोपहर का सूरज चमक रहा हो, बाहर रोड पे चले और हाथ में टार्च पकड़े हुए हो, हाथ में छोटी सी लाइट लिए हुए हो, तो आप उससे पूछेंगे कि बाबा सूरज चमक रहा है और तू हाथ में इतना छोटा सा लाइट का सिस्टम लेके जा रहा है, ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा है, ये तेरा क्या अंदाज है। भला सूरज के होते हुए किसी और से रोशनी लेने की क्या जरूरत है। मैं आपका रुख इस तरफ ले जाने लगा हूँ कि फैशन के पीछे, दुनिया के पीछे, नए नए स्टाइल जो अपनाए जा रहे हैं उनके पीछे भागने वालों, मैं आज अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, समझ ना आए तो सारी जिंदगी ना आए, 10 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, अभी आ जाए, सच्ची बात यह है अगर रोशनी चाहिए तो तुम्हें गुंबद खजरा छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम कहाँ फिर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी नजरें कहाँ कहाँ टिकी है, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। उठा रब का कुरान, अल्लाह तुझे कहता है सिराजम मुनीरा, क़यामत तक रोशनी कहीं और से नहीं आएगी। अगर तो रोशनी का तलबगार है तो तुझे हाजिरी देना पड़ेगी मेरे महबूब के कदमों में। दोस्तों मैं ये कहने वाला था कि वो नूर खत्म नहीं हुआ और न वो नूर कभी खत्म होगा। हमें ये देखना है कि हम उस नूर से कितना फैज़ ले रहे हैं, हम उस नूर से क्या अख़ज़ कर रहे हैं, हमने उस नूर के सामने कैसे अपना दामन फैलाया है। दोस्तों पलट आइए, अपनी सूरत और अपनी सीरत को उस रंग में रंगने की कोशिश करें जो रंग लेके अल्लाह के प्यारे महबूब इस कायनात में जलवा फरमा हुए हैं। वो रोशनी जो मुस्तफ़ा पाक लेके आए और दिल दिमाग मुअत्तर हो गए। देखिए इसका कोई किनारा नहीं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब सरकार के जितने सहाबी हैं, जिस पे सहाबी का लफ्ज़ आता है
وہاں عزتوں اور عظمتوں کے سارے پیمانے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو سرکار دو عالم سے ایک دفعہ ملا اس کا بھی درجہ صحابیت ہے، جو 2 دفعہ ملا وہ بھی درجہ صحابیت پہ فائز ہے، لیکن سرکار صدیق اکبر ہیں، سرکار فاروق اعظم ہیں، سرکار عثمان غنی ہیں، سرکار مولا علی ہیں، طلحہ ہیں، بلال ہیں، ابن مسعود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رج رج کے مصطفیٰ پاک کو دیکھا، حضور کی بارگاہ سے فیض لیا۔ اب دیکھیں جس نے جتنی کوشش کی مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو فیضان جاری ہے، اتنا اس کا دامن بھرتا چلا گیا۔ میں یہ مثال دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ روشنی حضور نے دی ہے، مگر کیا ہم نے ادھر ہی رک جانا ہے؟ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا ہم نے آگے قدم نہیں اٹھانا؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس منزل تک پہنچنا ہے، کہ ایک ایک ادا، ایک ایک انداز اور ایک ایک طور طریقہ ایسا ہو کہ کوئی دیکھے تو تمہیں دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ شکل سے بھی، کردار سے بھی، صورت سے بھی، سیرت سے بھی مدینے والے آقا کا سچا غلام لگتا ہے۔ تو ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگے شاہ صاحب ابھی 20-30 سال اور ہم پیسے اکٹھے کریں گے، لوگوں سے نعرے لگوائیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے، حضور اس جہان میں کیوں آئے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں جناب، اتنا زوال نہیں ہے، الحمدللہ ہم آج بھی محفل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لے کے آئے، اور سننے والے سنتے بھی ہیں اور اپنے دلوں میں اس بات کو جگہ بھی دیتے ہیں کہ کریم اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمارے رخ جہنم سے اور جہنم والے کاموں سے ہٹ کر جنت کی طرف اور مدینہ طیبہ کی خوشبو کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں۔ ہمیں میلاد کی خوشیوں میں یہ مقصد ضرور سمجھنا ہے کہ میرے آقا زندگیاں بدلنے آئے تھے، اور ایک جملہ میں آپ کو کہوں، بدترین معاشرہ تھا جس میں میرے آقا آئے، اور میرے آقا کا کرم تھا کہ وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا۔ آج ہمارے علماء پریشان ہوتے ہیں، مبلغین پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کام بہت آگے نکل گیا، برائی بہت آگے نکل گئی، نیکی کے سارے رستے بند ہو گئے۔ میں نے کہا جتنی بھی برائی بڑھ جائے مگر وہ زمانہ ہمارے ہاں نہیں ہے جس زمانے میں میرے حضور تشریف لے کے آئے، وہ کائنات کا بدترین زمانہ تھا، لیکن جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی اور میرے آقا اس کائنات میں قدم رنجا فرماتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی نور کی خوشبو دنیا میں پھیلتی ہے تو لوگوں وہ دنیا کا اعلیٰ ترین معاشرہ بنتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ اگر آج ہر سو برائی کا سیلاب کیوں نہ آئے، ہمارے سامنے جب حضور کا مبارک طریقہ ہوگا، جب حضور کی مبارک سیرت ہوگی، جب حضور کا مبارک اسوہ ہوگا تو یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور زمانے میں ہر طرف نیکی کا نور روشن ہو جائے گا۔ کام اپنے سے شروع کرنا ہوتا ہے، میں شروع کر لوں، آپ شروع کر لیں، پھر یہ چراغ اور یہ نورانیت آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت عطا فرمائے۔ مل کے آمین کہیے، مولا ہمیں زندہ رکھ تو حضور کی غلامی میں زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری موت آئے تو سرکار کی غلامی میں مرنا نصیب فرما، یا اللہ بروز معاشر اٹھیں تو حضور کی نسبت غلامی کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام آباد تشریف رکھیے کے بعد اب وہ عظیم مرحلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہر سال کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، تو جس کے صدقہ سے ہم سب کو بچے ملے ہیں تو اس کے نام پر ہم کیوں نہ کیک کاٹے۔ تو یہ عظیم مرحلہ ہے، آپ راستہ دے دیں گے تاکہ وہ کیک جو ہے وہ آگے لا سکے، اور اس کے بعد قبلہ استاد گرامی آپ اسے کاٹیں گے اور میں اور آپ خوشی پڑیں گے۔ ادب سے نیچے بیٹھیے، اٹھنا نہیں ہے، کسی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، اسی دوران کیک جو ہے وہ بھی کاٹا جائے گا، اور دعا کے بعد تمام احباب لنگر مصطفی کو
तनावुल फरमा कर और इस लंगर को तनावुल फरमा कर सभी हज़रात जो है वो जाएंगे। आप अहबाब नीचे ही तशरीफ रखेंगे, इसलिए कि जब खड़े हो जाते हैं तो बात देख पाते हैं लेकिन पिछले हज़रात जो है वो देख नहीं सकते, इसलिए आप तमाम अहबाब तशरीफ रखेंगे। बिला उस्ताद गिरामी आप इसे काटेंगे और मैं और आप सब हज़रात जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये हम सब हज़रात की खुशनसीबी है कि महफिल पाक में और आपने मनाई है। मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती औकात में से निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। वैसे एहसान कोई नहीं किया, रसूलुल्लाह की महफिल में आए हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हुजूर के मिलाद में हम आए हैं। बुड्डीवाला से मेरे जितने अजीज़ दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मैं बिलखुसूस उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे निकम्मे आदमी के साथ अपनी मोहब्बतों का वो सिलसिला इसी तरह कायम और दायम रखा है। और दुआ है कि अल्लाह ताला इन हज़रात से इसी तरह मुझे भी और इनको मुझसे मोहब्बत करने की रखने की तौफीक अता फरमाए। अहले महल्ला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। जितने दोस्त अहबाब जिसने भी जिस तरह से इस महफिल पाक के अंदर हिस्सा डाला, आया, हाजिर हुआ, अल्लाह सबकी हाज़री को कबूल फरमाए और हम सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ रखेंगे और दुरूद शरीफ मैं पढ़ने शुरू करने लगा हूँ। बिला उस्ताद गिरामी जो है वो आगाज़ करेंगे। नीचे तशरीफ़ रखेंगे, उठेंगे नहीं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i, वजब शुक्रु अलैना बदा लिल्लाहि दा'i, या नबी सलाम अलैका, या अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वद्दुहा चेहरा नूरानी, तेरा साया है लासानी, जुल्फ़े अंबरी सुहानी, हुई खल्क़ तेरी दीवानी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हस्तु फैले गौसे आज़म, गंजे बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो सब ही के रंजो गम, या
सलाम आजिज़ा तशरीफ रखिए, दुआ के अंदर सब हज़रात शामिल हों। आप सब हज़रात के दिलों के अंदर जो जायज़ हाजात हैं, आरज़ुएँ हैं, हुज़ूर के मीलाद के सदक़ा से वो सब एक शय इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। क़िबला उस्ताद गिरामी दुआ फरमाएंगे। आप माँ बाप बल्कि 5-5 अफराद की टोलियाँ बनाकर बैठ गए दुआ के अंदर ही, ताकि उसके बाद आप हज़रात तक लंगर जो वो भी पहुँच जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। परवरदिगार आलम, आज की इस ग़ज़वे मीलाद को अपनी बारगाह में मंसूर व मक़बूल फरमा। या अल्लाह, इस पर जितने नेक अमाल हुए उनमें कोई गलती या कोताही सरज़द हुई हो तो अपने फज़ल व एहसान से हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ और हिम्मत नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने मुसलमान बीमार हैं सबकी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, दुख दर्द दूर फरमा। या अल्लाह, जो नेक जायज़ हाजात तेरे बंदों के दिलों में हैं तो सबके हालात से वाकिफ़ है, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा। या अल्लाह पाक, मज़लूम जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, बिलखुसूस कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की पर्दा गैब से मदद फरमा। पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को इस्तिक़ाम अता फरमा। या अल्लाह करीम, जिन अहबाब ने आज की इस महफ़िल पाक का इहतिमाम इनेकाद किया, इसमें हाज़िरी दी, या अल्लाह तू सबको अपनी शान के लायक, अपने महबूब की अज़मत के लायक इस कारी खैर का सिला अजर दुनिया और आखिरत में अता फरमा। या अल्लाह पाक, इज़्ज़त वक़ार ईमान शान वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वक़ार ईमान शान वाला ख़ातिमा अता फरमा। हासिदों के हसद से महफूज फरमा, बदनिगाहों की बुरी नज़र से महफूज फरमा, शर पसंद लोगों के शुरूर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब के ईमान में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, सेहत में, औलाद में बरकतें और रहमतें अता फरमा। इस इलाक़ा पे अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। रब्बना आतिना दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।